student. Now next sixth sum is during a sale, a shop offered a discount of 10% on the marketing price of all the items. What would be the a customer have to pay for a pair of jeans market at rupees 1450 and two shirts of mark at rupees 850 each। ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ जो से मार्केटिंग प्राइस हुंदा वो की हुंदा। देखो स्टार्टिंग दे विच मार्केट दे विच जो भी अपने कोल कोई भी आपां चीज़ लैनी है ओहदा जिहड़ा प्राइस हुंदा वो मार्केटिंग प्राइस हुंदा। ठीक है, मार्केट दे विच ओहदा की प्राइस है। ठीक है, उस तो बाद ओह किसी ना किसी चीज़ ते आपां नूं डिस्काउंट दिंदे है भी इस चीज़ ते जी इन्ना डिस्काउंट है। ठीक है, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੁਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਾਂ ਓਨਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਟ 500 ਰੁਪੀਸ ਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਤਾਂ मैं तुहानू कहदा कि उत्थे ऑफ चल रहा है 10% या जिन्ना भी ऑफ चल रहा है। ठीक है, और तुहानू डिस्काउंट मिलता है 50 रुपीज़। ठीक है, तो आफ्टर डिस्काउंट तुहाडा जो सेल प्राइस होएगा जिन्ने च तुसीं वो चीज़ परचेज कीती होगी होएगा मार्केटिंग प्राइस माइनस डिस्काउंट दैट इज 450 और तुहानू शर्ट किन्ने दी मिलेगी 450 दी मिलेगी। क्लीयर है, मार्केटिंग प्राइस की हुंदा है, डिस्काउंट की हुंदा है, सेल प्राइस की हुंदा है। ठीक है, जो मार्केट दे विच स्टार्टिंग च प्राइस है वो मार्केटिंग प्राइस हुंदा है, डिस्काउंट ऑफ वगैरह चलता है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਸ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਆਫਟਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪੀਸ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਓਨਰ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਡਿਊਰਿੰਗ ਏ ਸੇਲ a shop offered a discount of 10% on the marketing price of all the items कि जिन्नियां भी शॉप दे विच आइटम्स है उन्हां दे उपर 10% की मिलिया होया डिस्काउंट मिलिया। ठीक, क्लियर। what would a customer have to pay for a pair of jeans marketing at rupees 1450 एक जीन दा जो पेयर है ओदा मार्केटिंग प्राइस 1450 है एंड टू शर्ट्स दो शर्ट्स है one shirt's price is 850। ठीक है, और टू शर्ट्स है और वन जीन पेयर है वो हैगा 1450 का और एक शर्ट का जो अपना मार्केटिंग प्राइस है वो 850 है। तो देखो हुण अपने कोल टोटल 3 आइटम्स है, वन पेयर ऑफ जीन्स एंड टू शर्ट्स। नाउ टोटल मार्केटिंग प्राइस ऑफ दीज 3 आइटम्स इज इक्वल टू मार्केटिंग प्राइस ऑफ jean and marketing price of two shirts। one shirt's cost price is 850 and two shirts marketing price is 1700। ठीक है, तो अपने को टोटल मार्केटिंग प्राइस कितना हो गया 1450 प्लस 1700 इज इक्वल टू 3150 रुपीज। then डिस्काउंट ऑन मार्केटिंग प्राइस 10% ਆਪਾਂ ਨੂੰ डिस्काउंट है। ठीक है, और डिस्काउंट ਦਾ ਆਪਾਂ फार्मूला लगावांगे डिस्काउंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मार्केटिंग प्राइस। ये फार्मूले ਤੁਸੀਂ याद करने हैं और कॉपी के उपर लिखने भी है नाल दी नाल सम दे विच भी अप्लाई करने हैं।
ठीक है, अगर नहीं लिखते तो ये मार्क्स कट्टे जाएंगे। ठीक है जी। डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मार्केटिंग प्राइस। नाउ डिस्काउंट इज 10, डिस्काउंट इज 10, 10 upon 100 multiply 3150 रुपीज 315। ठीक है, अपने कोल देखो जो भी मार्केटिंग प्राइस सी ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ 350 रुपीज ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਨਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪੀਸ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਈਨਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ मार्केटिंग प्राइस माइनस डिस्काउंट दैट इज रुपीज 2835। ठीक है, क्लीयर है। देखो वैसे ਉਹਦੀ जो रेट सी मार्केटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਸੀ 3150 बट वी हैव टू पे आफ्टर डिस्काउंट रुपीज 2835। ठीक है जी, क्लीयर है। ਹੁਣ डिस्काउंट वाले सम अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ। ਨੈਕਸਟ ਇਟਸ 7 ਸਮ ਨੰਬਰ 7 ए मिल्कमैन sold 2 of his buffaloes for rupees 20,000 each. On one he made a gain of 5% and the other a loss of 10%. Find the overall gain or loss. ठीक है जी, एक मिल्कमैन कोल ने 2 buffaloes सोल्ड कीतियां बेचियां और एक जो buffalo आ ਉਹਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ 20,000 ਹੈ ਇੱਕ buffalo ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 buffaloes ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ buffalo ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ 20,000, ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੇਮ 20,000। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਕੇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਗੇਨ ਹੋਇਆ ਸੌਰੀ 5% ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ buffalo ਸੋਲਡ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ 10%। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਉਹਨੂੰ ਗੇਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲੋਸ ਹੋਇਆ। 2 buffaloes ਹੈ, 1 buffalo ਦਾ SP ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ CP of that buffalo। ठीक है, similarly in the second case SP of 1 buffalo is given and its loss on SP 10%। ठीक है, then we have to find CP of the second buffalo। ठीक है, अपने को देखो फर्स्ट buffalo ਦਾ ਵੀ CP ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ SP ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ SP ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਟੋਟਲ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ CP ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਟੋਟਲ। ठीक है जी, और लास्ट ते आप देखेंगे कि SP अगर ग्रेटर देन CP है देन प्रॉफिट इज देयर, इफ SP इज लेस देन CP देन लॉस इज देयर। क्लियर टू ऑल। नाउ SP of 1 buffalo 20,000 गेन 5%, CP of फर्स्ट buffalo ये भी फार्मूला होंदा है। देखो आप SP फाइंड आउट किया सी उदों आप करते सी CP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। अगर CP फाइंड आउट करना है तो की फार्मूला SP मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्लीयर। ठीक है, हुण इस फार्मूले दे विच आपां फिल करती SP की वैल्यू 100 फिल करना ही आ 100 प्लस 5 क्योंकि परसेंटेज कितनी है 5% है ना गेन, तो अपने कोल इनू कैंसल करके कितना आ जाएगा रुपीज़ 19,047.62। ठीक है, इन्ने रुपीज़ दे विचों ने उहदा कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, हुण SP गिवन है इस चीज़ ते तुसीं ध्यान देना है कि SP गिवन है और CP फाइंड आउट किया आपां जिन्ने चों ने खरीदी सी। ठीक है, तो उन्हें स्टार्टिंग दे विच किन्ने रुपीज़ च परचेज की सी buffalo 19,047.62 रुपीज़ दे विच और सैल किन्ने च करती सी 20,000 दे विच, तां प्रॉफिट ही होया ना उन्होंने। हुण सैकेंड केस आप डिस्कस करते हैं। इन द सैकेंड केस
SP of second buffalo 20,000, loss 10%, then CP same, SP multiply 100 upon 100 minus loss। अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट आंदा है, अगर अपने को लॉस है तो 100 माइनस लॉस आता है। ठीक है जी। अगर SP फाइंड आउट करना है तो जो भी 100 प्लस प्रॉफिट है वो ऊपर आ जाएगा और 100 नीचे आ जाता होता है। ठीक है जी। फिल द ऑल द वैल्यूज SP then multiply 100 upon 100 minus loss, 100 minus loss 90। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ SP ਆਫ ਟੂ ਬਫੈਲੋਜ਼, ਫਸਟ ਦਾ ਵੀ 20,000 ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀ 20,000 ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਈਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ SP ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 40,000। ਦੋਨੋਂ ਬਫੈਲੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ 40,000 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ SP ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ, CP ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਆ ਗਿਆ। ਫਸਟ ਦਾ CP ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ CP ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 41,269.84 ਰੁਪੀਜ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ CP ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, SP ਸਮੋਲ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਜੋ ਬਫੈਲੋਜ਼ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 40,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਸੈਲ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ 40,000 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਸ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਲੋਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ SP ਮਾਈਨਸ CP। ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ। ਨੈਕਸਟ 8th ਸਮ। In the sum 8, the price of a TV is rupees 13,000. The sales tax charged on it at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buy it. ठीक है जी। एक TV ਦਾ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ 13,000। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰਡ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਗਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ TV ਹੈ ਉਹ ਹੈ 13,000 ਦਾ, ਔਰ ਆਫਟਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ 12%। 12% ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਿਸ ਆ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਟੈਕਸ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜਿਸ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ TV ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ 13,000, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ 12% ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੈਟ ਵਿਨੋਦ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਇਫ ਯੂ ਬਾਈ ਇਟ। ਵਿਨੋਦ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪੀਜ਼ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਇਫ ਹੀ ਬਾਇਜ਼ ਇਟ, ਜੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਾਈ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦਾ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਏ TV 13,000, ਟੈਕਸ 12%। ਹੁਣ ਟੈਕਸ 12% ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਪੋਨ 100 ਮਲਟੀਪਲਾਈ MP। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਟੈਕਸ ਅਪੋਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅਪੋਨ 100 ਮਲਟੀਪਲਾਈ CP, ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਦਾ TV। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1,560 रुपीज़, 1,560 रुपीज़ आ गया। आफ्टर टैक्स विनोद विल हैव टू पे 13,000 प्लस 1,560। ठीक है जी। तो ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ 13,000 ਦਾ ਕੋਸਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ TV ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜਸ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ 1,516। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਨੋਦ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 13,000 ਪਲੱਸ 1,560, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 14,560 ਰੁਪੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਓਨਰ ਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ। ਟੈਕਸ, ਬੈਟ, GST, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, GST ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ, ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜਿਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਇਨ ਦਾ 9th ਸਮ this full exercise is very important.
ठीक है जी। Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%। ठीक है, अरुण ने ਸਕੈਟਸ ਦਾ ਪੇਅਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ 20% ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਫ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੀ ਪੇ ਇਜ਼ ਰੁਪੀਜ਼ 1600, ਅਗਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨਰ ਨੂੰ 1600 ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹ ਹੈ ਫਿਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਮਨੀ 1600 ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲੀ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਸਕੈਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਪੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਲੈਟ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੁਪੀਜ਼ X, ਡਿਸਕਾਊਂਟ 20%। ਅਗਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਪੋਨ 100 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, X ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ MP ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਪੋਨ 100, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅਪੋਨ 100। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਪੋਨ 100, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ X ਅਪੋਨ 5 ਰੁਪੀਜ਼। ਦੈਨ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ 1600 ਰੁਪੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਈਨਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਉਂਦਾ। ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1600। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ X ਹੈ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ X ਅਪੋਨ 5 ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 5X ਮਾਈਨਸ 5X ਅਪੋਨ 5, 4X ਅਪੋਨ 5 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1600। ਠੀਕ ਹੈ, X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ 2000। ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਖਤਾ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ, MP ਮਾਈਨਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, MP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਤੀ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਫਿਲ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਨੰਬਰ 10। I purchased a hair dryer for rupees 5400 including 8% VAT, value added tax। VAT ਕੀ ਹੈ, value added tax, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। find the price before VAT was added। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੇਅਰ ਡਰਾਇਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ 5400 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ 8% ਵੈਟ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜਸ ਦੇਣੇ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ, ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੇਅਰ ਡਰਾਇਰ ਦਾ ਬਿਫੋਰ ਵੈਟ ਬਿਫੋਰ ਟੈਕਸ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਟ ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਹੇਅਰ ਡਰਾਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੁਪੀਜ਼ X। ਦੇਖੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਾਊਟ ਵੈਟ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਦਾਊਟ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਡੀਪਲੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਟ ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਦਾ ਹੇਅਰ ਡਰਾਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੁਪੀਜ਼ X, ਵੈਟ 8%। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਟੈਕਸ ਅਪੋਨ 100 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8 ਅਪੋਨ 100 ਕਿਉਂਕਿ 8% ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ X ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ 8% ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 500 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਦਾ 10% ਤੁਸੀਂ ਵੈਟ ਪੇ ਕਰਨਾ, 10% ਵੈਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ 50 ਰੁਪੀਜ਼ ਨਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ 550 ਰੁਪੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ 8% ਕੀ ਆ ਗਿਆ 8X ਅਪੋਨ 100 ਰੁਪੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੈਟ ਪਲੱਸ ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਵੈਟ।
ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪੀਸ ਉਹਨੇ ਪੇ ਕੀਤੇ ਆ 5400। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 5000। ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੈਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਫੋਰ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦਾ ਬੈਟ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਦਾ ਹੇਅਰ ਡਰਾਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5000 ਰੁਪੀਸ। Original price of the hair dryer is equal to 5000 rupees. Sum number 11 you will try yourself. Now our exercise 8.2 is completed. Thanks to all.